سب سے پہلے میں میڈیا کے ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ صبح سے آپ ہماری آواز بنے ہوئے ہیں، سپورٹ دیں، مگر مجھے نہیں لگتا کہ ہماری آواز ابھی بھی حکام بالا تک اس طرح سے پہنچ سکی ہے۔ ہم کوئی گھر، بنگلہ، جائیداد، وزارت عظمیٰ، کوئی سیٹ، کوئی کرسی مانگنے کے لیے نہیں آئے۔ ہمارے بنیادی مطالبات آج پہلے دن سے نہیں ہیں۔ ہم نے کالی پٹیاں باندھ کے سیکریٹریٹ اور دفاتر میں احتجاج کیا۔ اگست کے مہینے میں ہم نے اپنے دھرنے کا اعلان کیا تھا، مگر جب سیلاب آیا ہم نے اس کو مؤخر کیا اور سیلاب کا کیمپ لگایا۔ اس کے بعد منگل کے منگل ہم احتجاج کر رہے تھے اور اسلام آباد پریس کانفرنس میں پریس کانفرنس بھی کر کے ہم نے اپنی آواز سیکٹری خزانہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن تک پہنچانے کی کوشش کی کہ جو ہمارے درینہ مطالبات تھے، میں مطالبات بتاتا چلوں۔ جو تنخواہوں میں تفریق ہے اس کے خاتمے کے حوالے سے ہماری تحریک آج سے 1.5 سے 2 سال سے چل رہی تھی۔ جو ایک پے اینڈ پینشن کمیشن بنایا گیا تھا تنخواہوں کی تفریق کے خاتمے کے حوالے سے، 6 مہینے میں اس کی رپورٹ آنی تھی، 26 مہینے میں اس کی رپورٹ آئی اور وہ تمام رپورٹ کمیٹی نہیں تھی کہ کسی کو فیور دیتی، وہ کمیشن تھا۔ اس نے آزادانہ طور کے اوپر ریسرچ کی اور اس کی ریکمنڈیشن تھی کہ 2008 کے مہنگائی کے تناسب سے جو کنوینس الاؤنس، ہاؤس رینٹ یا میڈیکل الاؤنس دیا جا رہا ہے اس میں 100% اضافہ کیا جائے۔ تنخواہوں میں تفریق کے خاتمے کے حوالے سے پے اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات تھیں کہ جو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس دیا ہوا ہے اس میں 70% اضافہ کیا جائے۔ پلس ہمارا جو درینہ مطالبہ تھا تفریق کو ختم کرنا، مگر تفریق ختم کرنے کی بجائے اس بجٹ کے اندر ہمارے سیکریٹریٹ کے ہمارے لیے بہت محترم، ہم اکٹھی لڑائی کر رہے تھے تنخواہوں کے تفریق کے خاتمے کے حوالے سے۔ گریڈ 17 سے 22 کے افسران کو صوبوں کی طرز کے اوپر 150% ایگزیکٹو الاؤنس دیا گیا۔ بہت سے کیڈر 17 اینڈ ابو اس کے اندر چھوڑ دیے گئے۔ 1 درجن سے زیادہ وفاقی وزراء کے لیٹر ہیں کہ ایگزیکٹو الاؤنس جو ہے دیگر ملازمین کو بھی دیا جائے، فائنانس ڈویژن میں موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ صوبوں کی طرز میں گریڈ 17 سے 22 کے اگر افسران کو ایگزیکٹو الاؤنس دیا جا سکتا ہے تو ہمارے ساتھ جو تحریری مطالبہ معاہدہ ہوا تھا وفاقی ملازمین کی اپ گریڈیشن کا جو گریڈ 1 سے 16 تھا اسے پس پشت رکھا گیا۔ آج بھی ہمارا جو ڈیڈ لاک ہے وہ اسی چیز کے اوپر ہے کہ جتنے بھی ڈیلی ویجز، کانٹریکٹ، ایڈ ہاک، کنٹیجنٹ، ٹی ایل اے ملازمین ہیں، پی ایم اسسٹنٹ پیکیج، ان تمام ملازمین کو ایک یونیفائیڈ پالیسی بنا کے ان کی سروسز کو ریگولر کیا جائے۔ 5-5، 10-10، 15-15، 20-20 سال ہو چکے ملازمین کو پوسٹوں کے اوپر کام کرتے ہوئے، جبکہ انہی پوسٹوں کے اگینسٹ کوئی من پسند سفارشی آتا ہے تو اس کو رکھ لیا جاتا ہے، ان کی سروسز کو نظر انداز کر کے ان کو وہیں پہ رکھا جاتا ہے۔ آج آپ کو معلوم ہے سیکٹری خزانہ اور وزیر خزانہ ادھر موجود نہیں ہے۔ جو حتمی فیصلہ تنخواہوں میں اضافے کے حوالے سے تھا وہ انہوں نے ہی کرنا ہے، اور ہم نے انہیں کہا ہے کہ ہمارے ساتھ ذمہ دار وفاقی وزراء کو بٹھایا جائے جو یہ گارنٹی لیں۔ اسٹیٹ منسٹر عبد الرحمان کانجو صاحب کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہوئے، وہ پہلے بھی ہمارے حق میں لیٹر لکھ چکے ہیں، ضلع انتظامیہ نے ان سے ہماری میٹنگ کروائی، ہمیں ان پہ اعتماد ہے۔ مگر جو آج ڈیڈ لاک ہے جس چیز کے اوپر ہم قائم ہیں کہ فی الفور ایک کمیٹی بنائی جائے جو کہ تمام ان ملازمین کو ریگولر کرنے کے حوالے سے ایک کمیٹی بنائی جائے، اور اپ گریڈیشن کے حوالے سے واضح طور کے اوپر ہمیں یقین دہانی نہیں، آج نوٹیفیکیشن دیا جائے۔ یقین دہانیاں بہت ہو چکی، وعدے بہت ہو چکے، اور جو دیگر پیرالل تنخواہوں کے ایشو ہیں ہمیں تحریری طور پہ یہ یقین دہانی کروائی جائے کہ جیسے ہی سیکٹری خزانہ اور وزیر خزانہ یہاں پہ آج آئیں گے، جب بھی آئیں، آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشنز کے لیے گئے ہیں،
तो इन इश्यूज को रिजॉल्व किया जाएगा। रहमान बाजवा कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ। ये प्राइमरी इश्यूज थे, मगर इसके साथ साथ जो पेंशन के अंदर महंगाई के तनासुब से हमने डिमांड की हुई थी इजाफा किया जाए, और आप मीडिया के साथी हैं, मैं आपसे कहूंगा कोई और खबर चले ना चले, आपके मीडिया के साथी ATV के मुलाजमीन की 22 महीने के वाजिबात जो हैं वाजिबुल अदा हैं, हमने उसको भी हाईलाइट किया है और ये मुतालबा किया है कि उनकी जो तनख्वाहों के हवाले से वाजिबात हैं उनको क्लियर किया जाए। मुलाजमीन के लिए ये मैसेज है कि जब तक ये जो दो चीजें हैं बिलखसूस जिनका वजीर खजाना और सेक्रेटरी खजाना से कोई लेना देना नहीं है, रेगुलराइजेशन के हवाले से और अपग्रेडेशन के हवाले से इस मसले को हल किया जाए फिलफौर, बाकी मामलात के हवाले से तहरीरी यकीन दहानी दी जाए। नहीं होगा तो बिल्कुल हम इधर बैठे हैं, यहाँ से जेलों में तो जा सकते हैं, ना घरों में जाएंगे ना दफातर में जाएंगे। मैं मीडिया का एक दफा फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पे एक चीज मैं ऐड करूंगा कि हम लोग गैर सियासी थे, गैर सियासी हैं, गैर सियासी रहेंगे। आज भी हमने ये साबित किया है कि हम लोग पुरअमन थे, पुरअमन है, पुरअमन रहेंगे। आज का धरना जारी है बिल्कुल, ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक अपग्रेडेशन और रेगुलराइजेशन के हवाले से तमाम जो कैटेगरीज हैं उनके हवाले से कमेटी नहीं बनाई जाती। मैं एक और चीज ऐड करता चलूं कि कल ट्रेड यूनियन के कन्वेंशन से जनाब इमरान खान साहब ने मीटिंग भी की, सब कुछ हमें भी दावत थी, बहुत मोहतरम है हमारे लिए, मगर हमने वहां पे शिरकत नहीं की कि ये तासुर न जाए कि शायद हम किसी के एजेंडे पे हैं। हमारा एक ही एजेंडा है, मुलाजमीन के मसाइल। ये हुकूमत हमारे मसाइल हल करे या ना करे, इस हुकूमत के साथ थे, हैं और रहेंगे। मगर एक चीज बहुत वाज़ेह है कि जब तक हमारे मसाइल हल नहीं हो जाते, शायरा दस्तूर को छोड़ के हम अपने घरों में नहीं जा रहे। भाई यार प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है बाद में दफा 44 नाफिज हैं और यहाँ पर गैदरिंग पर पाबंदी है, आप यहाँ पर बैठ रहे हैं, एक्शन भी ले सकती है, तो इससे निपटने के लिए क्या हिम्मत है? जो पहले से मरा हुआ हो उसको क्या मारा जा सकेगा? घरों के हालात ऐसे हैं, अगर गिरफ्तार किया जाएगा तो मुझे उम्मीद है कि जेल के अंदर हमें खाना तो दे देंगे, मगर बाहर जो तजलील है बहैसियत लीडर, मेरे साइनों से 3 वफाकी वुज़रा के साथ एग्रीमेंट हुआ था, वो वुज़रा तो नहीं रहे, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। मेरे साइनों से एक एग्रीमेंट हुआ था अपग्रेडेशन के हवाले से, मैं अपने मुलाजमीन को जवाब देने का पाबंद हूँ। जब तक उस एग्रीमेंट पे अमल दरामद नहीं हो जाता, दफा 144 हो या 288 हो, हम अपने हक के लिए इंशाल्लाह ताला बैठे हैं और किसी सूरत में यहाँ से नहीं जाएंगे। पेंशन के हवाले से आपने कोई बात नहीं की? पेंशन के हवाले से आपकी क्या मुज़ाकरात में क्या बातचीत? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि पेंशन के हवाले से हमारा मुतालबा है कि महंगाई के तनासब से पेंशनर्स की पेंशन के अंदर इजाफा किया जाए। जो रिटर्न हमारा डिमांड है उसमें भी है। पेंशनर के एक नुमाइंदे हमारे साथ थे, बलोच साहब अभी हैं क्या नहीं, बशीर साहब, हम पेंशनर का नुमाइंदा लेके गए थे और एजेंडे के अंदर है ऑलरेडी। ये जो कल लेटर इन्होंने इशू किया है कि जिनकी तनख्वाह 25,000 हुई थी 6 महीने लेके 25,000, कल उन्होंने लेटर इशू किया कि 20,000 इनकी तनख्वाह रखें, उसका क्या होगा? जी मेरे नॉलेज में नहीं है। जो एक मिनिमम वेज है वो कम ना हो सकती है ना ही होगी। आप बताएं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो बाकी मुलाजमीन है, जो सुबह के मुलाजमीन आप कहते हैं कि उसका पता मुझे है, जो बाकी मुलाजमीन अगर आप रात को यहाँ पर बैठेंगे उनके लिए क्या मैसेज है? बिल्कुल बड़ा क्लियर कट मैसेज है वफाकी मुलाजमीन के लिए कि अगर कोई रिलीफ आपको चाहिए तो फिलहाल पार्लियामेंट हाउस पहुँचे। अगर हमारा मसला हल होता है तो एक बड़ी तादाद में हम हुकूमत का शुक्रिया अदा करेंगे और इजहार यकजहती करेंगे, और हल नहीं होता तो फिर एक तादाद चाहिए अपने मुतालिबात पूरे करवाने के लिए, और वो वही तादाद है जिसके लिए इमरान खान साहब भी कोशिश कर रहे हैं। तादाद लेके आएंगे तो आपको अपनी मर्जी के मुतालिबात जो है पूरे होंगे।